सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 26 तारीख रविवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। आरंभ हेब वर्षा दक्षिण ओडिशा को रेड अलर्ट 28 और 29 तारीख में दक्षिण ओडिशा को रेड अलर्ट पवन को नहीं रेड अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण ओडिशा रे सर्वाधिक पवन 60 रु 70 एवं झटका पवन 80 जाए रहिबो। तेबे दक्षिण ओडिशार 5 जिला को सर्वाधिक पवन नहीं रेड अलर्ट जारी करा जायछि। आसंता कालीरु आरंभ हेबो वर्षा 28 और 29 रे वर्षा सह पवन रहिबो। तेबे गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी रे रहिबो सर्वाधिक पवन प्रभाव। 30 रे भी हालुका वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे 26 रु 30 मत्स्यजीवी को समुद्र को मना करा जायछि। समस्त बंदर गुड़िकरे 3 नंबर विपद संकेत दिया जायछि। तेबे वर्तमान गोपालपुर ठारू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर 1040 किलोमीटर दूर रे संभाव्य बात्या रही। स्थलभाग छुईबा बेले यह भीषण बात्यार रूप नेब। संभाव्य बात्या मोन्था को नहीं समुद्र उपकूलवासी को माइक जोगे सतर्कता करा जायछि। बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक मत्स्य विभाग पक्षरु पश्चिमबंग दीघा निकट उदयपुर ठारू तालसारी विचित्रपुर और कीर्तनीय समुद्र मुहाण पर्यंत समस्त मत्स्यजीवी को डाकबाजी यंत्र द्वारा सजग रही सतर्क करा जायछि। या सहित 26 तारीख ठारू 29 तारीख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जिबा पई निर्देश दिया जायछि। अन्यपटे बालेश्वर में प्रबल वर्षा आशंका थिबारु समुद्र उपकूलवर्ती और तलिया अंचलवासी को सजग रही कहुआ जना पड़िछि। बात्या प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबो तेणु मत्स्यजीवी सेमानक डंगा और जाल सुरक्षित स्थान में रखिबा पई कहुआ। अन्यपटे बात्या और वर्षा को नहीं जगतसिंहपुर जिला प्रशासन मध्य सजग विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश दिया जायछि। तलिया अंचलर लोकंकु सतर्क रहिबाकू निर्देश दिया सह पारादीप रे समुद्र भितर थिबा मत्स्यजीवी को कूल को फेरी आसबाकू मध्य निर्देश दिया जायतिबा जଣା पड़िछि। काकीनाडा रे लैंडफॉल ओडिशा रे 28-29 रे वर्षा पवन भीषण बात्या मंथा को नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु बड़ अपडेट मिली। आंध्र रे लैंडफॉल करिबो बात्या मंथा मछलीपट्टम कलिंगपट्टनम दे स्थलभाग अतिक्रम करने नहीं सूचना मिली। काकीनाडा पाखापाखि 28 तारीख संध्या एवं रात्रि मध्य स्थलभाग छुईबा संभावना रही। तेबे लैंडफॉल बेले सर्वाधिक 110 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। 27 तारीख सकाळे अधिक घनीभूत होई दक्षिण पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बात्यारे परिणत हेबो। यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आंध्र प्रदेश उपकूल आड़े मुहाइबो। 28 तारीख बेलको भीषण बात्यार रूप नेब मंथा। दक्षिण ओडिशा रे 60 रु 70 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। उपकूलवर्ती पुरी खोर्धा कंधमाल जिले में 50 रु 70 किमी बेगरे पवन बहिपारे। एने आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना दैछंती। भेंटिलेटर बाहरिले अभिजीत मजुमदार भेंटिलेटर बाहरिले ओडिया संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार दीर्घ दिन हेब से गुरुतर होई एम्स भेंटिलेटर रे थिले। एबे किंतु से धीरे धीरे सुस्थ होछंती। अभिजीत मस्तिष्क एबे भी काम करुनी। एबे भी से कोमारे रहिछंती। तेबे गत सेप्टेम्बर 4 तारीख रु भुवनेश्वर एम्स रे से भर्ती होइथिले। बारंबार स्वास्थ्यावस्था बिगड़िबा परे अभिजीत आईसीयू रे भर्ती होइथिले। वर्तमान से धीरे धीरे सुस्थ हेउथबा जଣା पड़िछि। शेष दिनिकिया जितिला टीम इंडिया सिडनी रे खेला जाइथिबा शेष दिनिकिया मैच को टीम इंडिया जीति नेछि। अंतिम मैच रे रोहित शर्मा शतक एवं विराट कोहली अर्धशतक बल भारत घरोई ऑस्ट्रेलिया को 69 बॉल बाकी थाई 9 विकेट रे परास्त करछि। तेबे टीम इंडिया 3 मैच विशिष्ट सीरीज को 1-2 रे हाथछड़ा करिछि। प्रथम 2टी मैच रे विजय सहित घरोई दल आगुआ सीरीज कब्जा करिनेछि। शेष मैच रे ऑस्ट्रेलिया प्रथमे बैटिंग करे 46.4 ओवर रे 236 रन करी ऑल आउट हो जायतिला। तेबे हर्षित राणा 4 विकेट एवं वाशिंगटन सुंदर 2 विकेट एवं घातक बोलिंग को सामना करि पारि नथिला कंगारू दल पक्षरु मैच रेनर्स सर्वाधिक 56 रन करथिबा बेले मिचेल मार्श
41 ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତେବେ 237 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 38.3 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ରୋହିତ ସର୍ବାଧିକ 121 ରନ୍ ଏବଂ କୋହଲି 74 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 24 ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଜୋସ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ 2 ଗିରଫ। ଚନ୍ଦନପୁର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଓ ଦାଦାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ବୁଧବାର କାଳୀପୂଜା ଭସାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରେ ଏକା ଶୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ପରେ ଘରେ ପଶି ବଳପୂର୍ବକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କ ସହ ନାବାଳିକା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏସ୍ଡିପିଓ ରବି ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାୟକ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ, ଜୟ ଢୁଲକିଆଙ୍କ ମା କଳ୍ପନା ଢୁଲକିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟ ନିଜ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଉକ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 2 ମାସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 100ରୁ 170ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ଅତି କମ୍ରେ 270ରୁ 280ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆଗରୁ ମାସକୁ 70ରୁ 80ଟି ମାମଲା ସମାଧାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାସକୁ 115ଟି ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 3200ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଟକିଛି। ମାସକୁ ମାସ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଆୟୋଗରେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିବିର ଅଦାଲତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସଦସ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ଶିବିରରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ, ଏଆଇ ଡିଫେକ୍ ଉପରେ ଇସିଆଇଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 7ଟି ରାଜ୍ୟର 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଏଆଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ନିୟମ କେବଳ ଭୂମି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା, ସେମାନଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅତୀତର ରେକର୍ଡ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ଏହାର କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ବିକୃତ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଭୁଲ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଆଇ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶକୁ କଳୁଷିତ କରିପାରେ।
एहीपरि समस्यार समाधान ପାଇଁ कमिशन समस्त दल सेमानଙ୍କର नेता प्रार्थी एवं स्टार प्रचारक मानक निर्देश ଦେଇଛନ୍ତି। मां को चिकित्सा ପାଇଁ ଆଣି ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଯୁବକ, କେନାଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ଜୀବନ ହାରିଲା ପୁଅ। ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ନିଜ ପିଲା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବାପା ମା ସହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଅଟିଏ ନିଜ ମାର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଭୀମସା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର କେନାଲରେ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ କେନାଲରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀନଗରର ସୌରଭ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୀମସାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୌରଭ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ରାତି 10ଟାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ଓ ବୋଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ କେନାଲରେ ମୋ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନେଇ ନାହିଁ। ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏଟିଏମ୍ରେ 12,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଉଠାଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରଜ। ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡିଜିଏମ୍ଓ ଗିରଫ, ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡିଜିଏମ୍ଓ ଗିରଫ, ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍କୁ ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡିଜିଏମ୍ଓ ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ। ମିଛ କଥା କହି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ବି କରାଇଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିବାହିତ ହୋଇ ବି ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଡିଜିଏମ୍ଓ। ତେବେ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଜିଏମ୍ଓ ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭପାତ କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଧମାକାଦାର ସ୍କିମ୍, ଥରେ ଜମା କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ 5,500 ଟଙ୍କା। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପିଲା, ଝିଅ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନା ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଧ ହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ୍ ଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜମା ତାରିଖରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସୁଧ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7.4% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ଜମା ପରିମାଣ ସମାନ ରହିବ, ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଜମା ହେବ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଲା ଚେତାବନୀ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିଛି। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରୁ ଆମର ନଜର ହଟାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ହାତ ରହିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ପାକ୍ର ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ ଠକ ସର୍ଦ୍ଦାର ପରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ସହଯୋଗୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲା। ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଆରୋମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର 2 ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଏବେ ପୋଲିସର ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବରଗଡ଼ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ
ଠକ କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ତଥା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାନ୍ଧୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଝାଡ଼ୁଦାର ଚାକିରି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭଲ୍ଟି ଥାନା ପୋଲିସ 2 ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଭେଡେନ ଥାନା ପୋଲିସ 3 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଭେଡେନ ଥାନାକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ରିପୋର୍ଟ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ିଛି, ତାରକା ହୋଟେଲ 2 ଗୁଣା ହେଲାଣି, ବିଦେଶରୁ ବିମାନ ଆଗମନ ବି ବଢ଼ିଛି। ହେଲେ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ର କୋଭିଡ୍ ପରଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ହରାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏହି ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ପରଠାରୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 2019ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 37,000ରୁ 9,000କୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେପରି କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ 7,000ରୁ 3,800କୁ କମିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଟୁର୍ ଅପରେଟର। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୀରେ ତାରକା ହୋଟେଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖୋଲାମେଲା ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଚିଲିକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଇ-ଡେସ୍ପାଚ୍, ଅପଲୋଡ୍ ହେଉନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନି ଇ-ଡେସ୍ପାଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫଳରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୋର୍ଟାଲ ଇ-ଡେସ୍ପାଚ୍। ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛିଦିନ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଚିଠି ଅପଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଯେପରି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସମବାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିମ୍ବା ଚିଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପରି ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଚାକିରି ବଦଳି ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଚିଠି ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରୁନି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଇ-ଡେସ୍ପାଚ୍। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସରକାରରେ ବି ସେତେଟା ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଇ ପାରିଲେ ସରକାର ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମାଓ ବର୍ବରତା, ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ 2 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲାଲବାହିନୀଙ୍କ ବର୍ବରତା। ମାଓବାଦୀମାନେ ଅସୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଲାକାଙ୍କର ଗାଁର 2 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀମାନେ ନେଲାକାଙ୍କେର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁର ରବି କୁଟୁମ ଏବଂ ତିରୁପତି ସୋଡି ନାମକ 2 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତିରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାଓବାଦୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରବି ଏବଂ ତିରୁପତିଙ୍କୁ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରବି ଓ ତିରୁପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଏହି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, 4 ବିଭାଗର 5 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ।
राज्य कैबिनेटर 29तम बैठक शनिवार दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसेवा भवन स्थित सम्मेलन कक्ष अनुष्ठित होता। बैठक पर मुख्य शासन सचिव कैबिनेट बैठक में नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देते। कैबिनेट बैठक में मोट 4 विभाग 5टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा। मत्स्य और प्राणी संपद विभाग गोटे, कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग गोटे, वाणिज्य और परिवहन विभाग एकटी एवं गृह और नगर उन्नयन विभाग 2टी एभली मोट 5टी प्रस्ताव पर आलोचना कराई अनुमोदन करा। मोदी को हत्या पे योजना करिथिला अमेरिका, रिपोर्ट रु आसिला तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्या करने पे योजना करिथिला अमेरिका। गत एससीओ सम्मेलन समय रे अमेरिकार गोइंदा संस्था CIA एभली योजना करिथिला बोली चांचल्यकर तथ्य प्रकाश पाइछि। तेबे भारत एवं रूसर गोइंदा संस्था पक्षरु एक मिलित ऑपरेशन द्वारा एहाकू निष्फल कर दिया जायथिला। निकटरे चीन SCO संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन अनुष्ठित होता। एथिरे जोग देबाकू प्रधानमंत्री मोदी चीन जाइथिले। से समय रे मोदी को हत्या पई होइथिला योजना आउ एहाकू कार्यकारी करबाकू षडयंत्र रचिथिला अमेरिकीय गोइंदा संस्था CIA। तेबे ढाकारे अमेरिकार जड़े स्वतंत्र निरापत्ता अधिकारी टेरेंस आर्वेल जैक्सन को रहस्यजनक मृत्यु घटवा पर यह तथ्य लोकलोचन को आसी। तेबे मोदी को हत्या योजना सहित जैक्सन को रहस्यजनक मृत्युर संजोग रही बोली RSS द्वारा संचालित उक्त प्रतिकार रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। संभाव्य बात्या पई बालेश्वर रे छुट्टी बातिल करले सरकार। संभाव्य बात्या पई बालेश्वर रे छुट्टी बातिल, सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल कले जिलापाल। परिस्थिति नियंत्रणाधीन हेबा पर्यंत छुट्टी बातिल कले जिलापाल। छुट्टी थिबा कर्मचारी को तुरंत कार्य रे जोग देबाकू होइछि निर्देश। अधिकारी को निज निज मुख्यालय रे रहबा पई निर्देश करा जायछि। तेबे 28 संध्या परे आंध्र काकीनाडा पाखरे लैंडफॉल करिबो बात्या। आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका मनोरमा महांती एने सूचना दैछन्ती। घर पिछा मिलिबो अतिरिक्त 5 केजी चाउल। 19 जिले में उपकृत हेबे हिताधिकारी। आउ 3 मास हिताधिकारी को मिलिबो अतिरिक्त 5 केजी चाउल घोषणा कले खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग। अतिरिक्त चाउल बंटन शेष करने को 19 जिलोर जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। 19 जिले में मोट 2 कोटी 40 लाख हिताधिकारी एने उपकृत हेबे। तेबे अनुगुल, बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, जगतसिंहपुर, गंजाम, ढेंकानाल, देवगढ़, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, भंज, नयागढ़, पुरी, मयूरभंज, सुंदरगढ़ प्रमुख जिले में परिवार पिछा एही अतिरिक्त 5 केजी चाउल मिलिबो। एही अतिरिक्त चाउल पूर्व भली आधार संयुक्त हिताधिकारी को मिलिबो बोली जଣା पड़िछि। एही योजना द्वारा 19 जिलार 70.47 लाख रु अधिक परिवार उपकृत हेबे। तेबे नवेम्बर 10 तारिख सुधा बंटन सारिबाकू जिलापाल को निर्देश दिया जायथिबा जଣା पड़िछि। जातीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकारी को एही लाभ मिलिबो बोली सूचना रहिछि। पाकिस्तान रे आकाश छुआ टमाटो दर किनिबाकू जाउनी हाथ। पाकिस्तान रे आकाश छुआ परिबा दर बाजार रे टमाटो दर 40-50 कि 100 नुहे बरं 500 टंका परे अछि। 1 केजी टमाटो को केउंठी केउंठी 600 टंका रे बिक्री होतुवा बेले केउंठी 700 टंका रे मध्य बिक्री होछि। तेबे अफगानिस्तान रु टमाटो आसुनथिबारु दर हु हु होई बढ़ि चालिछि। अफगानिस्तान विवाद जोगु पाकिस्तान को बहु मूल्य देबाकू पड़ुछि। सीमा उत्तेजना जोगु सारा देश रे पनिपरिबा दर वृद्धि पाइछि। रावलपिंडी रे टमाटो किलोग्राम पिछा 600 टंका रे बिक्री होछि। तेबे दर बढ़िबा सस पाकिस्तान रे शोचनीय परिस्थिति सृष्टि होइछि। टमाटो खाइबा लोकंको पई स्वप्न पलटि जाइछि। चिकेन टू टमाटो दर 2 गुण हो जाइछि। अर्थात लोके चिकेन किनिबे किंतु सेथिरे जदि टमाटो पकाइबाकू चाहिबे तेबे सेमानकू चिकेन टू 2 गुणा अधिक दाम दे टमाटो किनिबाकू पड़िबो। पाकिस्तान रे टमाटो खाइबा एक प्रकार स्वप्न हो जाइछि। दर वृद्धि को नै चिंतारे पाकिस्तान खाउटी कराची, इस्लामाबाद रु आरंभ करी लाहौर पर्यंत टमाटो दर आकाश छुआ होइछि। देश रे पूर्वरु टमाटो सस्ता नथिला किंतु 100 टंका रे मिलुतबा एही परिबा एबे अहेतुक महंगा होइछि। सरकार को खराब नीति जोगु परिबा दर आकाश छुआ होइछि जहां पाकिस्तान वासी को मुंड उपरे ललिता बिड़ा सदृश हो जाइछि। महिला को 20,000 देबे सरकार, जानंतु कौन रहिछि संपूर्ण खबर।
ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି 3ଟି କିସ୍ତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଏଯାବତ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। ଏବେ 20,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଛଟ୍ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।